Good morning, girls. This is S. Anuradha from Sir CRR College for Women, Eluru. Now we are going to deal with biotechnology paper for first BSc second semester students. The paper title is Microbiology, Cell and Molecular Biology, and the topic is Structure and Characteristics of HIV. This is from Unit 2. Coming to introduction, what is HIV? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. So H, it infects only human beings. I stands for immunodeficiency virus, which weakens the immune system and increases the risk of infection. V stands for virus that attacks the body and eventually overcomes the body's immune system. HIV belongs to a special class of viruses called retroviruses. Within this class, HIV is placed in the subgroup of lentiviruses. HIV belongs to the family Retroviridae, and within this it belongs to the subgroup of lentiviruses. All viruses except retroviruses, they contain DNA as the genetic material. This retrovirus, it contains RNA as the genetic material. Other lentiviruses include SIV, FIV, Visna and CAEV, which cause diseases in monkeys, cats, sheep and goats. This is the structure of HIV. HIV particles, they surround themselves with a coat of fatty material known as viral envelope. So this is the outer covering layer, which is called as envelope. This is made up of fatty material. This envelope gives out lots of little spikes, around 72 in number. So these are the spikes which emerge out of the fatty material like envelope. These spikes are made up of knobs and handles made of proteins GP120 and GP41 respectively. So these are the spike-like structures which are 72 in number altogether, and these emerge out from the fatty envelope material, and these spikes are of two types. One is made up of GP120 protein and the other one GP41 protein. So alternating ga ఒకటి GP120 unte next the GP41, again 120, 41 and so on, itla continuous ga overall ga repeat అవుతుంది. So these are the spike structures which are made up of knobs and handles. So this is the knob like structure and the down part is the handle like structure. Just below the viral envelope is a layer called the matrix, which is made up of protein P17. So this is blue colored one which is present beneath the envelope is called the protein matrix, which is made up of protein called P17. Below the matrix is another layer of proteins called P24, forming the viral core or capsid and is usually bullet shaped. So below this blue colored one, this brown colored one is the capsid, which is nothing but which is made up of P24 proteins, and this is present below the matrix protein. This is bullet shaped structure. Inside the core are three enzymes required for HIV replication called reverse transcriptase, integrase and protease. So this red colored dot like structure is a reverse transcriptase enzyme. This yellow colored one is integrase and this yellow colored one is the protease. These are the three enzymes which are involved in the replication of virus particle. Also held within the core is HIV's genetic material, which consists of two identical copies of single-stranded RNA. So inside this bullet shaped capsid, there are two identical single-stranded RNA, which is the genetic material for this HIV virus. Coming to causes of HIV. The HIV infection is caused by the human immunodeficiency virus. After HIV enters into the body,
it starts to destroy CD4 plus T cells, which are white blood cells that help the body to fight against infection and disease. సో మనకి హెచ్ఐవి ఎంటర్ అవ్వడానికి కాజెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ విత్ హెచ్ఐవి. సో వెన్ ఎవర్ అ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ హెచ్ఐవి వైరస్, the virus, as soon as it enters into our body, it starts destroying the CD4 T cells. CD4 T cells are nothing but a type of white blood cells. సో దే గివ్ రెసిస్టెన్స్ టు అవర్ బాడీ. సో ఎప్పుడైతే మనకు రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చేటువంటి CD4 T సెల్స్ని ఆ వైరస్ డిస్ట్రాయ్ చేసిందో బాడీ అనేది రెసిస్టెన్స్ని కోల్పోతుంది. హెచ్ఐవి స్ప్రెడ్ వెన్ బ్లడ్, సిమెన్ ఆర్ వెజైనల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఎంటర్ ఇంటూ అనదర్ పర్సన్స్ బాడీ. సో ఎప్పుడైతే బయలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మన బాడీలో ఉండేటువంటి లివింగ్ శాంపుల్స్ అనమాట, బ్లడ్ కానీ, సిమెన్ కానీ, వెజైనల్ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి అనదర్ హెల్దీ పర్సన్స్ బాడీకి టచ్ అయినా, బాడీలోకి ఎంటర్ అయినా కూడా ఈ హెచ్ఐవి అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో యూజువల్లీ త్రూ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, by sharing needles when injecting drugs, or from mother to baby during birth time, during లేబర్ టైం. సో ఇక్కడ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్లో మనకి జనరల్గా ఈ సెమెన్, వెజైనల్ ఫ్లూయిడ్స్ టచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అట్లాగే నీడిల్స్, స్టెరిలైజేషన్ చేయకుండా యూస్ చేసేటువంటి నీడిల్స్, లేదా డ్రగ్ అబ్యూసెస్లో ఒకళ్ళ నీడిల్ ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకొని డ్రగ్స్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాంటి సందర్భాలలో, అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ, లేబర్ టైంలో, డెలివరీ టైంలో, డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బర్త్, మదర్కి కనుక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే, హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్, అది బేబీకి కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ప్యాథోజెన్సిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద virus particle integrates into the host cell and multiplies within the host cell. సో అంటే వైరస్ పార్టికల్ ఏ విధంగా హోస్ట్ సెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఎంటర్ అయ్యి ఏ విధంగా దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ని ఇనిషియేట్ చేసుకుంటుంది అనేది ఈ డయాగ్రామ్లో మనం చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వైరస్ పార్టికల్ అండ్ దిస్ లార్జర్ సెల్ ఇస్ ద హోస్ట్ సెల్. సో హెల్దీ హోస్ట్ సెల్ అన్నమాట ఇది. సో ఈ వైరస్ పార్టికల్ అనేది ఈ విధంగా హోస్ట్ సెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఫస్ట్ స్టెప్. సో సెకండ్ స్టెప్, యాజ్ ద వైరల్ పార్టికల్స్ జీనోమ్, వైరల్లో హెచ్ఐవిలో ఉండేటువంటి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్తో ఆర్ఎన్ఏ నుంచి, ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో హెచ్ఐవిలో ఉండేటువంటి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆర్ఎన్ఏ. సో అక్కడ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏని సింథసైజ్ చేసుకుంటుంది వైరస్ పార్టికల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. సో ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ అమ్మ, డిఎన్ఏ అనేది డబల్ స్ట్రాండెడ్. జనరల్గా మనకి డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ వచ్చి, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది, అది నార్మల్ ప్రాసెస్. కానీ ఇక్కడ వైరస్ హెచ్ఐవిలో ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లిక్ యాసిడ్గా ఉంది, ఈ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ సింథసైజ్ అవుతుంది, అంటే ప్రాసెస్ రివర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఎంజైమ్ని రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అని చెప్తాము. సో ఇక్కడ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. సో దిస్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ ఇట్ ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ ద డిఎన్ఏ ఆఫ్ ది హోస్ట్ సెల్. సో ఈ హోస్ట్ సెల్ యొక్క డిఎన్ఏ ఇది. ఈ డిఎన్ఏలోకి ఇట్లా సింథసైజ్ అయినటువంటి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్తో సింథసైజ్ అయినటువంటి ఈ డిఎన్ఏ వెళ్ళి హోస్ట్ సెల్ డిఎన్ఏతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ ఇంటిగ్రేజ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్, చూడండి ఇట్లా రెండు కలిసిపోయి ఒక రికంబైన్డ్ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇలా ఇంటిగ్రేట్ అయినటువంటి రికంబైన్డ్ డిఎన్ఏ ఇట్ స్టార్ట్స్ మల్టిప్లయింగ్, అంటే ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్, రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి డాటర్ డిఎన్ఏ పార్టికల్స్ అనేవి ఈ విధంగా సింథసైజ్ అవుతాయి. సో అంటే ఇక్కడ వైరస్ ఏం చేస్తుందంటే
దాని జీనోమ్ని హోస్ట్ సెల్ జీనోమ్తో కలిపేసుకొని వాటి నుంచి దాని యొక్క డాటర్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. అంటే వైరల్ మల్టిప్లికేషన్ కోసము హోస్ట్ సెల్ డిఎన్ఏని అది యూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా డాటర్ వైరల్ పార్టికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దీస్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ డాటర్ వైరల్ పార్టికల్స్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద సైటోప్లాజం. న్యూక్లియస్ లో నుంచి ఇట్లా సైటోప్లాజంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఫైనల్గా ఈ సైటోప్లాజంలో నుంచి ఈ హోస్ట్ సెల్ యొక్క లైసిస్ ద్వారా అంటే బ్రేక్ డౌన్ ద్వారా అవి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇమ్మెచ్యూర్ హెచ్ఐవి నెక్స్ట్ మెచ్యూర్ హెచ్ఐవిగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా హోస్ట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ రప్చర్ జరగటం ద్వారా లోపల ఉన్నటువంటి న్యూలీ సింథసైజ్డ్ వైరల్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా బయటకి ఎస్కేప్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ pathogenesis. First, attachment of virus at the CD4 receptor and chemokine receptors, co-receptors. So virus particle ఎక్కడ పడితే అక్కడ అటాచ్ అయిపోదు హోస్ట్ సెల్ కి. సో హోస్ట్ సెల్ పైన ఉన్నటువంటి CD4 రిసెప్టార్స్ లేదా కోరిసెప్టార్స్, కీమోకైన్ కోరిసెప్టార్స్ అనే వాటికి మాత్రమే వైరస్ పార్టికల్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ వైరల్ ఫ్యూజన్ అండ్ అన్కోటింగ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే వైరల్ జీనోమ్ వెళ్ళిపోయి హోస్ట్ సెల్ జీనోమ్తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. దాన్నే వైరల్ ఫ్యూజన్ అని చెప్తాము. అన్కోటింగ్ అంటే అక్కడ రెండు కలిపి రికంబైన్డ్ డిఎన్ఏగా ఫామ్ అయిపోవడం. నెక్స్ట్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. సో ఇక్కడ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, వైరల్ ఫ్యూజన్ అండ్ అన్కోటింగ్ స్టెప్ అంటే మనకి ఈ స్టెప్ వస్తుంది, సెకండ్ స్టెప్. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే వైరల్ జీనోమ్ అంతా కూడా సెపరేట్ అయ్యి సెగ్రిగేట్ అయ్యి మనకి ఈ స్టెప్ జరుగుతుంది, వైరల్ ఫ్యూజన్ అండ్ అన్కోటింగ్ స్టెప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. సో దానిలో వైరల్లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్తో మనకి ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో సెకండ్ స్టెప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. తర్వాత మైగ్రేషన్ టు ద న్యూక్లియస్. సో ఇట్లా జరిగిన తర్వాత ఆ డిఎన్ఏ, ఆ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ డిఎన్ఏ అనేది ఇట్ మైగ్రేట్స్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ సెల్. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది వైరల్ డిఎన్ఏ ఇంటూ సెల్యులార్ డిఎన్ఏ బై ద ఎంజైమ్ ఇంటిగ్రేజ్. సో ఇంతకు చెప్పుకున్న విధంగా ఇట్లా ఈ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి, జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంటిగ్రేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రాసెసింగ్. తర్వాత ఈ విధంగా రెప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ ఇవన్నీ జరిగి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. Protease cleaves polypeptides into functional HIV proteins and the virion assembles. So ఇక్కడ protease enzyme, మనకి protease మనము 3 types of genetic material 3 types of enzymes ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నప్పుడు. ఒకటి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్, ఒకటి ఇంటిగ్రేస్, ఒకటి ప్రోటీయేస్. సో రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ వల్ల ఫంక్షన్ ఏంటి? రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏని సింథసైజ్ చేయటం. ఇంటిగ్రేస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? వైరల్ పార్టికల్, వైరల్ డిఎన్ఏ వెళ్ళి హోస్ట్ డిఎన్ఏతో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అట్లాగే ప్రోటీయేస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ప్రోటీయేస్ అనేది కొత్తగా సింథసైజ్ అయినటువంటి పాలీపెప్టైడ్స్ని క్లీవ్ చేసి వాటిని ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్గా తయారు చేస్తుంది. సో ఆ ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి అసెంబుల్ అయ్యి న్యూ వైరస్ పార్టికల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ విరియాన్ బడ్డింగ్ అంటారు. సో విరియాన్ బడ్డింగ్ అంటే ఈ విధంగా సింథసైజ్ అయిన కొత్త వైరల్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా బడ్డింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్లా బయటకి సెల్ మెంబ్రెయిన్, హోస్ట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ రప్చర్ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. దాన్ని విరియాన్ బడ్డింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వైరల్ మ్యాచ్యురేషన్. సో ఇట్లా వెళ్ళినవన్నీ కూడా మెచ్యూర్ వైరల్ పార్టికల్స్గా చేంజ్ అవ్వడం. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. కమింగ్ టు 4 stages ఆఫ్ హెచ్ఐవి. సో స్టేజ్ 1 ప్రైమరీ స్టేజ్ అని చెప్తాము. దీనిలో కనిపించే సిమ్టమ్స్ ఏంటి మనకి? సో ఫ్లూ లైక్ ఇల్నెస్ కనిపిస్తుంది, అంటే ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ అనమాట, కామన్ ఫ్లూ లాగా. సో ఇది అబౌట్ 2 నుంచి 6 weeks వరకు మనకు ఆ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే ఒక్కసారి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ జరిగిన తరువాత 2 నుంచి 6 వారాల వరకు ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి పేషెంట్లో.
అట్లాగే ఒక్కొక్కసారి దేర్ మే బి నో సిమ్టమ్స్ ఎట్ ఆల్. ఒక్కొక్క సందర్భంలో అసలు ఎటువంటి లక్షణాలు కూడా కనిపించవు పేషెంట్లో. నెక్స్ట్, ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ అదర్ పీపుల్. అయితే ఇక్కడ ఏ సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పటికీ కూడా వేరే వాళ్ళతో కనుక అతను క్లోజ్గా ఉన్నట్లయితే అతని నుంచి వైరస్ వేరే పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మాత్రం ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకి చూడండి, కోవిడ్ కూడా అంతే కదా, సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా కూడా స్ప్రెడ్డింగ్ ఛాన్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయో అలాగే ఇక్కడ హెచ్ఐవిలో కూడా స్టేజ్ 1లో పేషెంట్కి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వేరే హెల్దీ పర్సన్కి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మాత్రం ఉంటాయి. స్టేజ్ 2 ఇది అసిమ్టమాటిక్ స్టేజ్, ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ పెద్దగా ఇది కనిపించవు. సో సోలెన్ గ్లాండ్స్, సో ఇక్కడ గ్లాండ్స్ గ్రంథులు అన్ని కూడా ఉబ్బినట్టు వాసినట్టు అవుతాయి అన్నమాట, సోలెన్ గ్లాండ్స్. హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ ఆర్ డిటెక్టబుల్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో మనం కనుక బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే, యాంటీబాడీ టెస్ట్ కనుక చేయించుకుంటే మనకి హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి మన బ్లడ్లో, సీరంలో. దిస్ స్టేజ్ ఇస్ లాస్ట్స్ ఫర్ అబౌట్ 10 years. సో ఈ సెకండరీ స్టేజ్, సిమ్టమాటిక్ స్టేజ్ అనేది ఇంచుమించుగా ఒక 10 ఏళ్ల వరకు కూడా లాస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే 10 ఏళ్ల వరకు కూడా కొనసాగుతుంది అనమాట ఈ స్టేజ్. సో అందుకనే మనకి తెలీదు, ఆల్మోస్ట్ సిమ్టమ్ ఫ్రీగా ఉంటాం కాబట్టి మనకు ఆ హెచ్ఐవి ఉందన్న విషయం కూడా మనకి తెలీదు పెద్దగా. థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ అగైన్ సిమ్టమాటిక్ స్టేజ్. సో థర్డ్ స్టేజ్లో మనకి సిమ్టమ్స్ అనేది కనపడటం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ద పర్సన్ స్టార్ట్స్ షోయింగ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ ఫీవర్, స్కిన్ డిసీజెస్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న చేంజెస్ అనేవి, సిమ్టమ్స్ అనేవి కనపడతాయి. ఫీవర్ అని, స్కిన్ డిసీజ్ అని, చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అని, అట్లాగే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది వీక్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది థర్డ్ స్టేజ్లో. సో ఎప్పుడైతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసిందో దట్ బాడీ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఇన్ఫెక్షన్ బై ప్యాథోజన్స్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోయిందో బాడీలో, చిన్న చిన్న వాటికి కూడా బాడీ త్వరగా రెసిస్ట్ అవ్వదన్నమాట, అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్కి త్వరగా గురవుతుంది. సో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అరైజ్ అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టేజ్ 4 వచ్చి ఫైనల్ స్టేజ్ అని చెప్తాం, ఇక్కడ ఎయిడ్స్ అని చెప్తాం. ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా వీక్ అయిపోతుంది, ఇల్నెస్ అనేది బాగా సివియర్గా అయిపోయి ఫైనల్గా ఎయిడ్స్కి దారితీస్తుంది. The illness becomes more severe, leading to emergence of opportunistic infections and cancers. సో అక్కడ పర్సన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా వీక్ అయిపోతుంది, పర్సన్ కూడా వీక్ అయిపోతాడు, ఎయిడ్స్ అనే కండిషన్ వచ్చేస్తుంది ఫైనల్గా. అట్లాగే ఎప్పుడైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయిందో ప్రతి చిన్నదానికి కూడా ఈజీగా బాడీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్లాగే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్కి కూడా దారితీయచ్చు. కమింగ్ టు ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి వైరస్. సో ఏ విధంగా ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? సో మెయిన్లీ త్రూ బ్లడ్ టు బ్లడ్, అట్లాగే అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ ద్వారా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ని ఎవరైనా టచ్ చేసినా కానీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో సర్జరీస్ అవి జరిగినప్పుడు ఏమన్నా ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ డ్యూరింగ్ సర్జరీస్ ఆ గ్లోవ్స్ కది అంటుకున్న దాన్ని ఎవరైనా టచ్ చేయటం జరిగినా, లేదా అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ ద్వారా బయలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ లైక్ సిమెన్ అండ్ వెజనల్ ఫ్లూయిడ్స్ టచ్ అయినప్పుడు కానీ ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి వైరస్ చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది. అట్లాగే ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనేది కూడా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో, డెలివరీ టైంలో వైరస్ని బేబీకి పాస్ ఆన్ చేయటం జరుగుతుంది. లేదా ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్ ఆ బేబీకి తన బ్రెస్ట్ మిల్క్తో ఫీడ్ చేసినప్పుడు కూడా బేబీకి వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఏ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ హెచ్ఐవిని స్ప్రెడ్ చేస్తాయి అంటే బ్లడ్, సిమెన్, వెజైనల్ ఫ్లూయిడ్, బ్రెస్ట్ మిల్క్, అట్లాగే అదర్ ఫ్లూయిడ్స్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ అనమాట, అంటే సీరం కానీ ప్లాస్మా కానీ అట్లాంటివి. అట్లాగే సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం, సిఎస్ఎఫ్, ఇది బ్రెయిన్ చుట్టూ సరౌండ్ అయి ఉంటుంది, అట్లాగే స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్, ఇది మన బోన్స్ యొక్క జాయింట్స్ చుట్టూ సరౌండ్ అయి ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్. సో వీటిలో ఇవన్నీ కూడా వైరస్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్స్, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ఒకటి, ప్రెగ్నెన్సీ
టైము, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ టైము, మదర్ నుంచి చైల్డ్కి. నెక్స్ట్ ఇంజెక్షన్స్, ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు నీడిల్స్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు డ్రగ్స్ అది వాడిన సందర్భాలలో, అట్లాగే డాక్టర్స్, నర్సెస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు అనుకోకుండా యాక్సిడెంటల్గా వాటిని బయోలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ని టచ్ చేయటం జరిగినప్పుడు, అట్లాగే ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ యొక్క బ్లడ్ని టెస్ట్ చేయకుండా హెల్దీ పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు, లేదా ఒక పర్సన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ యొక్క ఆర్గాన్ని అన్నోయింగ్గా వేరే పర్సన్ హెల్దీ పర్సన్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు కూడా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో సిమ్టమ్స్ వచ్చి డయేరియా అంటే లూజ్ మోషన్స్, వామిటింగ్స్ అనమాట. బాడీ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయి పర్సన్ డీహైడ్రేట్ అయిపోతాడు. అట్లాగే ఫెటిగ్ ఆర్ వీక్నెస్, చాలా నీరసించిపోతాడు. ఫీవర్ వస్తూ ఉంటుంది పద్దాకా. అట్లాగే హెడేక్, తల ఎప్పుడు కూడా డిమ్గా ఉన్నట్టు, జాయింట్స్ లో పెయిన్స్ రావటం, రాత్రిపూటలు చెమటలు పోయడం, నైట్ స్వెట్స్, అట్లాగే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ స్కిన్ మీద రావడం వల్ల స్కిన్ ఎలర్జీస్, ర్యాషెస్ రావడం, స్వోలెన్ గ్లాండ్స్, గ్రంథులన్నీ కూడా వాయటం. అట్లాగే మెయిన్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన సిమ్టమ్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్. మోర్ దాన్ 10% ఆఫ్ ది వెయిట్ లాస్ కనిపిస్తుంది పేషెంట్ యొక్క బాడీ వెయిట్ లో. కమింగ్ టు ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్స్ టు డయాగ్నోస్ హెచ్ఐవి. ఎక్కువగా హెచ్ఐవిని మనం డయాగ్నోస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్స్ ఏంటంటే ఎలిసా టెస్ట్, వెస్టర్న్ బ్లాట్. సో ఎలిసా టెస్ట్ ని ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసార్బెంట్ యాసే అని చెప్తాము, లేదా ఈఐఏ ఎంజైమ్ ఇమ్యూనో యాసే. సో ఈ టెస్ట్ ద్వారా లేదా వెస్టర్న్ బ్లాట్ టెస్ట్ ద్వారా మనము హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ని డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి హైలీ యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్, యాంటీ రెట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ ని యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యాంటీ రెట్రోవైరల్ ఆ పేరులోనే ఉంది మీనింగ్ మొత్తం. సో యాంటీ అంటే ఆపోజిట్, దేనికి? రెట్రోవైరల్ అంటే రెట్రో వైరసెస్ కి యాంటీగా పనిచేసేటువంటి డ్రగ్స్ ని యూస్ చేయటం ద్వారా మనము ఇక్కడ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఉంది కదా, దాని ద్వారానే కదా మనకి మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఎంజైమ్ ని బ్లాక్ చేస్తాయి అన్నమాట ఈ డ్రగ్స్. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజెస్, నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటార్స్, ప్రోటీయేస్ ఇన్హిబిటార్స్. 3 రకాల యాంటీ రెట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ జిడోవిడిన్, స్టావ్యుడిన్, నెక్స్ట్ ఎఫావిరెన్స్, నావిరాపిన్, నెక్స్ట్ అటాజానావిర్, డరునావిర్. సో ఇవన్నీ కూడా యాంటీ రెట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్. కమింగ్ టు ప్రివెన్షన్. సో ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు మనకి. సో there is no vaccine to prevent HIV infection and also no cure for AIDS. వచ్చిన తర్వాత మనకి తగ్గించడానికి పెద్దగా మెడిసిన్స్ లేవు కాబట్టి ప్రివెంట్ చేసుకోవడమే దీనికి బెస్ట్ మెడిసిన్ అన్నమాట. సో ఇట్స్ పాసిబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో కొన్ని మెషర్స్ తీసుకోవటం వల్ల, ప్రివెంటివ్ మెషర్స్, ఇన్ఫెక్షన్ ని ఒకళ్ళ నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. That means educating yourself about HIV and avoiding any behavior that allows HIV infected fluids, blood, semen, vaginal secretions and breast milk to allow into your body. So మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే HIV ఇన్ఫెక్షన్ కి గురి కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్. థ్యాంక్ యూ.